بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، چینل پر آنے کا شکریہ۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ آپ کے پیشنٹ اب خطرے سے باہر ہیں، آپ چاہیں تو مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے طاہر صاحب کو آ کر بتایا تھا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور زویشہ وہ کیسی ہے؟ انہوں نے سکون کا سانس لیتے پوچھا تھا۔ شی از فائن، ہوپ سو بہت جلد ریکور کر لیں گے وہ بھی، بٹ ہمیں زیادہ ڈر مسٹر ارسم کا تھا، لیکن آپ پر خدا نے بہت خاص کرم کیا۔ جس کنڈیشن میں وہ آئے تھے یہاں بہت مشکل تھا ان کا سروائیو کر پانا۔ اٹس اب میڈیکل ڈاکٹر ان کا کندھا تھپ پتا کر کہہ کر جا چکا تھا۔ کیا ہوا پاپا؟ ایوری تھنگ از اوکے۔ ارحم، ہیثم اور ایہاب واپس آ چکے تھے اور ہم نے ان تک جاتے پوچھا تھا۔ یس شکر خدا کا، اب سب ٹھیک ہے۔ ارسم اب خطرے سے باہر ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ زویشہ بھی بہت جلد ریکور کر لے گی۔ خدا کا شکر ہے، اس نے لاج رکھ لی، ہمارے صبر کی، ہماری مشکل کی، ورنہ میں سویرا کو کیا کہتا۔ انہوں نے برائی آواز میں کہا تھا۔ خدا واقعی بہت مہربان ہے۔ آپ کو پتہ ہے پاپا، ایشو بھی مل گئی ہے، عبدال نے بچایا ہے اسے اور اب ہمیں بس ہمنا کو اس کے انجام تک پہنچانا ہے۔ اس نے طارق صاحب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے کہا تھا، یہ تو کرم ہے رب کا۔ ایشو نے کچھ بتایا کیا؟ اس سب کے پیچھے واقعہ ہمنا ہے؟ انہوں نے ہیثم کی طرف دیکھتے پوچھا تھا۔ جی انکل وہی ہے، مگر ابھی ہم اس کی چال اس پر ہی چلیں گے۔ میں صبح ہونے تک ویٹ کر رہا ہوں، جیسے ہی صبح ہوگی میں اریسٹ وارنٹ لے کر جاؤں گا ہمنا کی طرف اور اسے گرفتار کر لیں گے ہم کہ اس نے ایشو کو اغوا کیا۔ جب وہ ہماری قید میں ہوگی تبھی وہ سچ اگلے گی، ہیثم نے کہا تھا۔ مگر انہوں نے الٹا کیس ہم پر ہی کروا دیا کہ ہم نے ایشو کو انڈر گراؤنڈ کر کے الزام ہمنا پر لگایا ایشو کو بچانے کے لیے۔ پھر ایہاب نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا، نہیں وہ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس وکٹم ہے۔ عبدال وہ گواہی دے گا اس بات کے بارے میں ہم تب سوچتے جب ہمارے پاس وکٹم نہ ہوتا۔ اس نے تسلی بخش انداز میں جواب دیتے کہا تھا، ہاں یہ ٹھیک ہے، جیسے تمہیں مناسب لگے ہیثم وہ کرو، مگر یہ ایشو کہاں ہے؟ طارق صاحب نے پوچھا تھا۔ پاپا وہ عبدال کے فلیٹ پر ہے، رومان اور بلال بھی وہیں ہیں، کچھ دن ہمیں اسے ادھر ہی رکھنا ہوگا یا پھر شاید صبح تک جیسے ہمنا اریسٹ ہو جائے گی اسے گھر لے آئیں گے۔ ارحم نے کہا تھا، اچھا ٹھیک ہے، تم لوگ ایسا کرو، ریسٹ کرو گھر جا کر، میں ہوں یہاں پر۔ انہوں نے ان تینوں سے کہا تھا، نہیں پاپا آپ گھر جائیں، اور ہیثم ایہاب تم دونوں بھی، میں ہوں یہاں پر۔ ویسے بھی ہیثم فہا کو ضرورت ہے تمہاری، اس نے تو ابھی تک ان دونوں کو دیکھا بھی نہیں، مجھے لگتا ہے تمہیں اس کے پاس ہونا چاہیے۔ ارحم نے کہا تھا، مجھے لگتا ہے انکل اور تم دونوں کو گھر چلے جانا چاہیے۔ جہاں تک میں فہا کو جانتا ہوں وہ گھر پر ٹیک کر بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہے۔ آئی ایم ڈیم شور سب کے ہوتے آئے گی وہ یہاں، سو ڈونٹ وری، اس کے لیے میں ہوں یہاں۔ ہیثم نے اس کی شرارتوں کو یاد کرتے چہرے پر مسکراہٹ سے جاتے کہا تھا، آر یو شور ہم جائیں؟ ایہاب نے ہنستے ہوئے پوچھا تھا، ڈیم شور، سی یو مارننگ۔ وہ کھل کر ہنسا تھا اور پھر وہ تینوں ہسپتال کی پارکنگ کی طرف چل دیے تھے۔ ڈونا تم یہاں؟ وہ مسز سویرا کے روم سے باہر نکلی تھی جب ماتھے پر اور بازو پر پٹی باندھتے ڈونا کو صوفے پر بیٹھے دیکھا تھا۔ ہاں وہ تم کیسی ہو؟ اس کی شکل دیکھ کر جیسے ڈھیروں سکون اترا تھا اس کے اندر۔ میں ٹھیک ہوں، بٹ تم ابھی پراپر ٹھیک نہیں ہوئے۔ کیا ضرورت تھی آنے کی؟ مجھے بلا لیتے، یہاں بیٹھو آرام سے، کھڑے کیوں ہو، کیوں فارمل ہو رہے ہو اتنا؟ اس نے پریشانی سے اس کے قریب جاتے اس کو بازو سے پکڑ کر بٹھاتے ہوئے کہا تھا، تم بہت خوبصورت لگ رہی تھی اس دن برائڈل ڈریس میں جب تم میرے پاس آئی تھی ہاسپٹل۔ اس نے نظریں جھکاتے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا تھا، اور یہ لفظ ادا کرتے اس کی آنکھوں میں نمی اور دل شاید درد کے مارے کرہ گیا تھا۔ اوہ تو تم جاگ رہے تھے ڈونا؟ میں اتنا روئی اس وقت تمہارے پاس کھڑی ہو کر، اور تم نے ایک بار بھی مجھے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ تمہیں دیکھنا جی بھر کر تو شاید میں خود رونے لگ جاتا۔ کچھ احساس ہمارے بس میں نہیں ہوتے اور تم تو بہت خوبصورت احساس ہو۔ ڈونا نے نم آواز میں اس کی بات کاٹتے اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں دیکھتے کہا تھا، کیا مطلب؟ وہ اس کے لفظوں پر جیسے حیران ہوئی تھی۔ مطلب یہ کہ تم جیسا نمونہ کبھی دوبارہ زندگی میں جو نہیں ملنا، اور اپنی بیسٹی کو ودا ہوتے دیکھنا کم از کم میرے بس کی بات نہیں تھی۔ تم جانتی ہو نا ہم دونوں نے مل کر کتنے کرائم کیے ہیں، اور ہر بات تم نے اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی فنسفایا ہے۔ ہنستے ہوئے کہتے بڑی مہرا سے اس نے اپنے جذبات کو اپنے اندر ہی مار دیا تھا۔ ہاں وہ سب دن، وہ سب کچھ بہت اہم ہے ڈونا میرے لیے، اور اب تو شاید ایسے لگتا ہے جیسے وہ پل کبھی آئیں گے ہی نہیں۔ اس نے ایک ٹرانس کی کیفیت میں ہنستے ہوئے کہا تھا، فاہ پتہ نہیں کیوں میرا دل بے چین ہو رہا تھا، مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے تم پریشان ہو، اس لیے مجھ سے رہا نہیں گیا۔
मामा के सोते ही मैं उस टाइम यहाँ आया बिकॉज मुझे लगा कि तुम भी जाग रही हुई। मामा ने बताया था तुम कल से यहीं सब ठीक हो। उसने उसके चेहरे की उदासी देखते पूछा था कुछ भी ठीक नहीं डोना। ऐसे जैसे कोई तेज़ हवा का झोंका आया और सब कुछ भाग कर ले गया है अपने साथ। उसकी आंखों में नमी उभरी थी। क्या बात है, सब ठीक तो है? उसकी हालत देखकर वो परेशान हुआ था। नहीं ठीक डोना, कुछ भी तो नहीं ठीक। अरसम भाई, ज़ुवैशा भाभी और ज़ीनम, उसने सारी बात बताई थी उसे। ओ गॉड, इतना कुछ हो गया मुझे तुम बताती तो। बट परेशान मत हो, देखना वो जल्द ठीक हो जाएगी, प्लीज़ हिम्मत मत हारो, उसने तसल्ली देते कहा था। ये सब सुनकर वो खुद भी काफ़ी परेशान हो गया था। वो मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं कुछ देर लान में वॉक कर लूँ। मिनतिहा को घबराहट हो रही थी कमरे में। जब भी ड्राइंग रूम से गुजरती फाह और डुन्ना के एकदम देखने पर रोक कर उन्हें बताने लगी थी नहीं बिल्कुल नहीं, ऑलरेडी फेवर है तुम्हें और लान में काफ़ी ठंड है, इसलिए फ़ौरन से पहले रूम में जाओ। मामा जाग गई तो तुम्हें ढूंढेगी, ऐसा करना ऐतल कुर्सी पढ़ती जाओ, खुद ही सुकून आ जाएगा और नींद भी। शाबाश जाओ। अब फाह ने उसके करीब जाते उसे प्यार से समझाते कहा था और फिर उसे मिसेज रंधावा के कमरे तक छोड़कर आई थी और दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर जाने का कहा था। ये कौन है? उसके वापस आते डोना ने पूछा था। मिनतिहा, एहाब रंधावा, यानी एहाब भाई की मिसेज। उसने मुस्कुराते हुए कहा था माशाल्लाह सो प्रेटी, एहाब भाई तो बड़े मेसने निकले, एकदम से सिक्सर। उसने हंसते हुए कहा था। बहुत लंबी जुदाई काटी है मोहब्बत में उन्होंने, एकदम से कुछ भी मुयस्सर नहीं आता डोना। हर रिश्ते को पाने के लिए कुछ न कुछ खराज तो देना पड़ता है, उसने थके लहजे में कहा था। हाँ, मोहब्बतों में खराज तो देने पड़ते हैं, मगर उनमें से कुछ ही खुशकिस्मत लोग होते हैं जिन्हें उस खराज के बाद भी मोहब्बत मिल जाती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके मुकद्दर में जुदाई ता वक्त लिख दी जाती है। उसके लहजे में बेबसी थी। हम शायद तुम ठीक कह रहे हो। अच्छा मैं तुम्हें बताती हूँ मिनतिया और आप भाई कैसे मिले। कहते उसने उन दोनों के बारे में सब कुछ बताया था डोना को। वाह अमेजिंग यार, शुक्र है उनकी आजमाइश भी ख़त्म हुई, रियली वेरी टच एंड डीप जर्नी, उसने कहा था। हाँ बस देख लो, ज़िंदगी अपने अंदर बहुत कुछ समेटे हुए है। वेल अब तुम भी जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर तुम्हें भी लाइफ पार्टनर चूज़ करना है अपना जल्द, और अभी के लिए उठो, तुम्हें घर छोड़ कर आऊँ। उसने हंसते हुए उसे उठाते हुए कहा था। बिल्कुल नहीं यार, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। उसने फ़ौरन से पहले इनकार किया था। उसके हाथ पर हाथ रखे उठा था। जी नहीं, मुझे तो तुम्हारी बारात के आगे भंगड़े डालने हैं, सो गेट रेडी, बस तुम्हारे ठीक होने तक का टाइम है तुम्हारे पास। उसके साथ चलते कह रही थी वो, काश मैं कभी ठीक ही ना हो। तुम नहीं समझोगी अपनी ज़िंदगी में किसी अनचाहे इंसान की जगह समझौता कितना तकलीफदेह होता है, और मैं ये नाइंसाफ़ी किसी के साथ नहीं करूँगा। उसने दिल में सोचा था। किधर खो गए हो? चलो, उसने उसे रुकते हुए पूछा था। कहीं नहीं, तुम बताओ, तुम गई अरसम से और जोशा से मिलने? उसने अपने घर में दाखिल होते कहा था। नहीं, सुबह जाऊंगी मिलने और तुम सो जाओ, अब रेस्ट करो, सुबह मिलने आऊँगी तुमसे मैं। उसने उसके रूम में उसको छोड़ते कहा था। हाँ, और जैसे मैं इस बात पर यकीन कर लूँगा कि तुम सुबह ही जाओगी उनसे मिलने, वो तो मैं आऊँगा, वरना अभी तक तो तुम्हारी बेचैन रूह हॉस्पिटल होती। उसने बेड पर लेटते मुस्कुराते हुए कहा था। जब पता है तो इतनी तफसील से रोशनी डालने की क्या ज़रूरत थी, सो जाओ अब, गुड नाइट, कहते उस पर कंफर्टर डालते वो कमरे से बाहर निकली थी। फिर घर में दाखिल होते ड्राइंग रूम से गाड़ी की कीज़ें निकाल कर अपनी गाड़ी में जाकर बैठी थी और गाड़ी स्टार्ट की थी। उसके जाते ही वो उठ गया था और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया था। कुछ देर में उसने फाह की गाड़ी को उसके घर से निकलते देखा था। एक दर्द भरी मुस्कुराहट और आंखों में छिड़कती नमी को खुद में समोते वो थकी सी चाल चलता बेड पर गिरा था। क्या बात है मिनतिया, तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो डॉक्टर को बुलवा लूँ? उसके बेचैनी से करवटें बदलता देख कर मिसेज रंधावा ने पूछा था। पता नहीं मामा, अजीब सी घबराहट हो रही है, बेचैनी भी, शायद शेरी दूर है, इस वजह से मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है उसे लेकर। ना चाहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। परेशानी किस बात की? इस बात की वो तुमसे दूर है, या फिर इस बात की कि तुम्हें अपने रब पर यकीन नहीं है जिसने तुम्हें इतनी मुश्किल से निकाल कर सुरखरू ही रखा। बेटा, तवक्कुल बहुत बड़ी चीज़ है जो बहुत ठोकरों के बाद मिलती है। कामिल यकीन रखो रब पर, उसको रब के सपोर्ट कर दो, फिर घबराहट बेचैनी सब खत्म हो जाएगी। उसको सर अपनी गोद में रख कर उसके आंसू साफ करती। वो उसे तसल्ली दे रही थी, जानती थी कि वो इस वक्त किस करब से गुजर रही है, मगर वो ये भी जानती थी कि शायद उनके तसल्ली के दो बोल उसकी तकलीफ़ को कुछ कम कर दें। आप बहुत अच्छी हैं, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत कम लोगों से मिली हूँ जो ज़ात और किरदार अखलाक में अटल हूँ। आपकी आगोश में एक अजीब सी कशिश है, सुकून है, जो शायद कभी मामा की आगोश में सर रखने से मिलता था। उसने लरजते लफ्ज़ों में कहा था और उनकी गोद में मुंह छुपाकर रोने लगी थी। सब माओ की गोद की खुशबू एक जैसी ही होती है। जब कभी सुकून की तलाश हो, बेचैनी हो, तो अपनी माँ के पास आ जाना। मैं शफ़क़त से, मोहब्बत से
अपने दामन में समेट लोगी। उन्होंने उसके बालों में उंगलियां चलाते कहा था। वो रो रही थी हिचकियों से, अपनी माँ बाप को याद करके। उन्होंने उसे रोने दिया था, बस वो उसकी सिसकियाँ सुनती, उस पर आयतें पढ़ पढ़ कर फूंक रही थी। काफ़ी देर बाद उसकी सिसकियाँ बंद हो गई थी और सांसें भारी होना शुरू हो गई थी। वो सो गई थी। उन्हें उसका सर नरमी से गोद से उठाकर तकिए पर डाला था और उस पर कंफर्टर उड़ाया था। जब भी दरवाज़ा खुला देखकर एहाब जो सामने से गुजर रहा था अंदर आया था। क्या बात है मामा, सब ठीक है, आप सोई नहीं? उसने आहिस्तगी से पूछा था। मिनतहा को सोता देखकर एहाब बहुत परेशान है ये, और शायद मेंटली डिस्टर्ब भी। बहुत ज़्यादा केयर और प्यार की ज़रूरत है उसे। प्लीज़ कभी किसी मोड़ पर तनहा ना छोड़ना उसे, उन्होंने मिनतहा के चेहरे की तरफ देखते कहा था। और जवाबन वो सर हिला गया था। मिसेज रंधावा वॉशरूम की तरफ बढ़ी थी। जब भी वो झुककर उसके पास बैठा था, उसकी नाम बंद पलकों पर बारी बारी लाभ रखे थे। फिर उसकी नाक को लबों से नरमी से छुआ था। उसका जिस्म अभी भी ताप रहा था और चेहरे पर कोई मुर्दगी सी थी। मिस यू बैडली उसकी कान के लोगों चूमते दूर हुआ था उससे, और फिर कमरे से बाहर निकल गया था। हॉस्पिटल की पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके वो अंदर की तरफ बढ़ी थी। उसे यही था कि हाब होगा और हैसम और राम वगैरह घर चले गए होंगे। रेस्पिशेंट पर आकर उसने रूम नंबर मालूम किया था और फिर अरसम के रूम की तरफ बढ़ गई थी। रूम के अंदर जाते ही पहली नज़र में उसे देखते उसका सारा सब्र जवाब दे गया था। उसके पास रुकते वो रोने लगी थी। वो शायद नींद में था। हाथ पर लगी नीडल और मॉनिटर स्क्रीन पर चलती ज़िंदगी की लाइनें फाह को अजीब सी बेचैनी में मुब्तला कर दिया था। भाई, इतना कहकर वो रो रही थी और फिर उसके हाथ पर लब रखे थे। तब किसी ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखा था। हाई भाई, कितनी तकलीफ में आए। अरसम के माथे से बाल पीछे करते वो हैसम के सीने के साथ लगकर रोने लगी थी। वो अब खतरे से बाहर है। ही नीड रेस्ट। चलो, उसकी कमर सहलाती, उसके आंसू साफ करते वो उसे रूम से बाहर लाया था। तुम जानती हो ना, ये खतरे से खाली नहीं था। अकेले घर से निकलता तुम्हारा, फिर भी तुम। उसने उसके कानों के पीछे बाल अड़सते कहा था। जानती हूँ, मगर मैं सुबह तक का वेट नहीं कर सकती थी। मैं कैसे रह सकती थी इन दोनों को देखे बगैर। अब वो उसे लेकर जोशिया के रूम की तरफ आया था, मगर इसने उसे दूर से दिखाया था। उसे मुझे अंदर जानना है, उसने दरवाज़ा खोलते कहा था। नहीं, वो सो रही है, जाग जाएगी। देख लिया ना तुमने, बस सुबह कर लेना, आओ मेरे साथ। प्यार से पिचकारते वो उसे कॉरिडोर की तरफ लेकर गया था। आप घर नहीं गए? उसने पूछा था। कुर्सी पर बैठते, इसलिए कि मैं जानता था तुम ज़रूर आओगी। यहाँ वो FSC ही किया जिसे मना करो किसी काम से और वो हो जाए। उसने पॉकेट में से टिश्यू निकालकर उसकी नाक साफ करते कहा था। जब जानते थे तो मुझे इसी तरह साथ ही ले आते। उसने उसका हाथ पीछे करते कहा था। यू नो ना फा और मैरिट नाउ, बचपना कब जाएगा? उसने भवें उचकाते पूछा था। कभी नहीं। एंड यू नो ना, आप इस वक्त FSC ग्रेड से पैसे बात कर रहे हैं, तो आप मुझे बच्चा कैसे कह सकते हैं? उसे गुस्सा आया था सुनकर। हाँ मुझे पता है, मैं इस टाइम बीमार मुर्गी से बात कर रहा हूँ जो लेज़र से डर जाती है और कॉकरोच से भी। उसकी कमर में हाथ डालकर करीब करते कहा था उसे। आप शश। इससे पहले वो कुछ कहती, उसने उसके लबों पर उंगली रखी थी। बहुत थक गया हूँ मैफा, कुछ मत बोलो, पास रहो। ऐसे ही उसको खुद के करीब करते उसके बालों पर लाभ रखते गहरी सांस लेते कहा था उसने। थैंक यू भाई, हर हाल में साथ देने के लिए, इस मुश्किल वक्त में ट्रस्ट करने के लिए। भाई की इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उन्हें मुआफ़ करने के लिए उसने उसकी कमर पर बाजू बांधते कहा था। हाँ ये सब थोड़ा मुश्किल है, मगर अगर मैं भी वही सब करता जो अरसम कर रहा था, फिर मुझ में और उसमें क्या फ़र्क रहता? अगर वो गलती कर रहा था तो मुझे इस गलती को सुधारना था, ना कि बढ़ाना और कोशिश करनी कि सब ठीक हो जाए। और जब सब ठीक हो जाएगा देन मुझे कुछ चाहिए तुमसे। उसने उसके माथे पर लाभ रखते कहा था। उसने नासमझी से उसकी तरफ देखा था। आई वॉन्ट टू बी कम ऑ फादर। उसने उसका चेहरा ऊपर करते उसकी आंखों में देखते कहा था। हाई, आपको शर्म आना चाहिए, छोड़े, मुझे घर जाना है। उसके बाद से अलग होते, चेहरे पर सुर्खी सजाते, नजरें घुमाते वो जल्दी से खड़ी हुई थी। हा 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 ब्लशिंग। वो इतने दिनों बाद खिलखिलाकर हंसा था। ऐसा कुछ नहीं है। क्या है हाई, क्यों तंग कर रहे हैं? वो चिढ़ गई थी। ओह तू द ग्रेट स्पाई, शर्माती भी है। अब वो उसके साथ चलता, उसकी टांग खींच रहा था। द ग्रेट स्पाई बदले भी बहुत अच्छे लेती है। अगर आपकी मेमोरी का शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ तो पिछले वाक़यात पर रोशनी दोबारा डालूं क्या? उसने रोककर कहा था। तुम्हारे दिमाग का कुछ करना पड़ेगा। उसने सर जाते कहा था। भूल है आपकी, नामुमकिन टाइप चीज़ हूँ मैं, करके देख लेना। वो कहकर लगाकर हंसी थी। अच्छा ये तो बहुत बात की बात है, और हैसम वलीद खान के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अभी तो एक ऑफ़र है, दिल कर रहा है एक मज़े की काफ़ी पीने को, तो क्या आप मेरे साथ इस हॉस्पिटल की कैंटीन में काफ़ी डेट के लिए चलेंगी? मादाम, इसने हाथ आगे करते सर झुकाते पूछा था। शोर सुस्त कछुए।
وہ اس کا ہاتھ تھامتی ہنستی تھی اور پھر اس کے چہرے کو دیکھتے دوڑ لگاتی، رکو تمہیں تو میں بتاتا ہوں۔ وہ اس کے پیچھے بھاگا تھا اور ہاسپٹل کی کوریڈور میں رات کے 3 بجے وہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہوئے زندگی سے بھرپور لگ رہے تھے۔ دماغ سیٹ ہے تمہارا؟ مجھے وہ انجیکشن ہر حال میں چاہیے، جہاں سے مرضی لا کر دو۔ وہ اپنے سامنے کھڑے شخص پر برس رہی تھی۔ معافی چاہتا ہوں میڈم، مگر جو میرے پاس تھے وہ سارے بک چکے ہیں۔ آپ ایک رات اور گزارا کر لیں، میں کل صبح جتنے چاہیے ہوں گے میں لا دوں گا آپ کو۔ ڈرگ سیلر نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، میرا ایک رات کا بھی گزارا نہیں ہے ان کے بغیر۔ میں نے انجیکشن نہ لیا تو مجھے نیند نہیں آئے گی، سکون نہیں ملے گا۔ تم جانتے ہوگے کہ اس وقت انجیکشن کہاں سے ملے گا؟ اس نے اکتاہٹ بھرے لہجے میں کہا تھا، میں جانتا ہوں مگر اس وقت وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ پولیس تم مجھے بتاؤ گے، یعنی ہم نہ ذکا والوں کو بتاؤ گے کہ کیا چیز فائدہ مند ہے اور کیا نقصان دہ۔ اس نے چلاتے ہوئے اس کا گریبان پکڑا تھا۔ بکو بھی اب کہاں ملیں گے؟ ڈونٹ وری، تم کو ساتھ لے کر نہیں جاؤں گے، ایڈریس بتاؤ اور شکل گم کرو۔ اس نے غصے سے پھنکارتے جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑا تھا اور وہ گرتے گرتے بچا تھا۔ بتاتا ہوں، یہاں سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں ایک نذیر نامی شخص ہے، وہاں سے ملے گا۔ پر اب بھی آپ ایمرجنسی میں لینے جا رہے تو پیسے ڈبہ لے گا، مگر میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ رات کے اس پیر آپ کا وہ گارڈ گیٹ آؤٹ، دفع ہو جاؤ۔ اس کی بات کاٹے گھرائی تھی اس پر وہ، اور پھر گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی بھگاتی ہوئی اپنی منزل کی طرف چل دی تھی۔ کچھ دیر بعد اسے کال آنے لگی تھی، اس نے موبائل ہاتھ پر پکڑا تھا۔ او گاڈ، اب ڈیڈ کو کون سی آفت مچ گئی ہے؟ غصے سے موبائل بند کرتے اس نے موبائل گاڑی کی سیٹ پر پٹکا تھا۔ کچھ دیر میں اسے احساس ہونے لگا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ کچھ الرٹ ہو گئی تھی، پیچھے سے آتی سفید رنگ کی گاڑی اس کے تعاقب میں تھی۔ اس کی گاڑی کی سپیڈ سلو ہوتے پچھلی گاڑی کی سپیڈ بھی سلو ہو جاتی تھی، اور اس کی گاڑی کی سپیڈ تیز ہوتے پچھلی گاڑی کی سپیڈ بھی تیز ہو جاتی تھی۔ کون ہے یہ اور میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے؟ اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے کہا تھا۔ کچھ آگے جا کر سڑک کے بیچوں بیچ اس کی گاڑی کو بیک اوور کر کے پیچھے والی گاڑی نے روکا تھا اور اس کی گاڑی کے اگلے دونوں ٹائروں پر فائر کیے تھے کہ وہ بلند آواز میں چیخی تھی، باہر نکلو۔ گاڑی والا شخص منہ پر ماسک پہنے باہر آیا تھا اور ہاتھ سے پکڑ کر اسے باہر نکلا تھا۔ کون ہو تم؟ دیکھو مجھے کوئی میں عام لڑکی مت سمجھنا، تمہاری ہڈیوں کا سرما بناتے مجھے زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑواتے چیختے ہوئے کہا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا تھا کہ وہ لڑا کر نیچے گری تھی۔ اس کے گرتے وہ شخص زوردار آواز میں ہنسا تھا اور پھر اس کی گردن پر انجیکٹ کیا تھا کہ وہ منٹوں میں ہوش سے بیگانہ ہوئی تھی۔ مرو گی تو سب مرو گے، تمہارا خاندان بھی اور اس ارسم سلطان چودھری کا خاندان بھی۔ کسی ایک فرد کے ساتھ بھی رحم نہیں ہوگا، میں سب کے سب بھگتیں گے سزا، سب کے سب۔ اس کو کاندھوں پر ڈالتے وہ کہہ لگاتے اپنی گاڑی میں ڈالتے فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا اور گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ کیا لگتا ہے کس نے کڈنیپ کیا ہوگا ہمنا کو؟ خوش رہیں، سلامت رہیں، آمین۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔